हिंदुस्तान न्यूज़ लाइव। एमएलए की गाड़ी से हुई व्यक्ति की मौत। गाड़ी थी वो उधर से लेके जा रहा था। लोगों ने बताया कि इसमें एमएलए साहब भी थे। और जब गनमैन का मतलब क्या है, गनमैन का तो कोई चांस ही नहीं बनता उसके साथ, ड्राइवर के साथ है। परिवार वालों ने जताया रोष। एमएलए शेर सिंह गुपाया फिरोजपुर से कांग्रेस उम्मीदवार बताया जा रहा है। उसी दौरान एक्सीडेंट हुआ एमएलए की गाड़ी से। एमएलए फरार हो गया तो अपने ड्राइवर को ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਗਵਾਇਆ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗਵਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਵੀ, ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਜਨਪਾਲ ਆ। 33 ਫੁੱਟਾ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੰਦਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਸੀਗਾ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਇਹ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਵਾਇਆ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਉਹਨੂੰ एमएलए की गाड़ी से हुई एक व्यक्ति की मौत। आपको बता दें कि लुधियाना के मुंडिया नगर इलाके में रहने वाला भजनपाल, जो कि मीट की दुकान करता था, परिवार वालों के अनुसार रात को वह 9:30 बजे खाल फेंकने जा रहा था। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी से उसकी टक्कर होती है और तुरंत उसकी मौत हो जाती है। परिवार वालों के अनुसार यह फॉर्च्यूनर गाड़ी फिरोजपुर के विधायक कांग्रेसी शेर सिंह गुपाया की है। परिवार वालों ने बताया कि विधायक शेर सिंह गुपाया मौके पर ही फरार हो जाता है। संगीता। क्या हुआ था? एक्सीडेंट। जिनका एक्सीडेंट हुआ क्या लगते हैं आपके? हस्बैंड। कैसे हुई थी सारी वारदात बताइए। वो रात को मुर्गे काटते हैं, वो खाल फेंकने गए थे तो उसी दौरान एक्सीडेंट हुआ एमएलए की गाड़ी से। एमएलए फरार हो गया तो अपने ड्राइवर को छोड़ गया। तो मेरे बच्चों को इंसाफ मिले। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे और हमारे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं। जो पुलिस है कार्रवाई कैसे आपको पता चला कि रात को उनका एक्सीडेंट हुआ? मेरे मुंडे को फ़ोन आया था रात 12:30 बजे कि तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल ले गए सिविल। फिर उसके बाद धक्के खाते रहे, कहीं भी नहीं मिले। पूरे सानेवाल के सिविल हॉस्पिटल तक ढूंढ मारा, सुबह तक कोई पता नहीं मिला उनका। आपको कैसे पता चला गाड़ी एमएलए की थी? पता चला है चौकी से ही। तो आपने थाने में जो कंप्लेंट करी है उस पर क्या कार्रवाई की गई है? थाना इंचार्ज कुछ नहीं कर रहे तो कुछ नहीं कार्रवाई की। अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बताया जाता है कि कार्रवाई क्या करनी, बस मेरे बच्चों को नौकरी मिल जाए, मेरे लड़के को। मेरे लड़कियों को 2 लड़कियां मेरी, कौन करेगा? इनको इंसाफ मिले। प्रशासन से क्या मांग करते हो? सजा। पहले अमन सजा, उसके बाद नौकरी। सजा देनी है बस उनको यार, सजा देनी है उनको। सजा मिलनी चाहिए उन्होंने। मैरिज तक पूरा खर्चा तो मेरी कुड़ियों का मैरिज का खर्चा, तो मेरे मुंडे की नौकरी। कितने जाएंगे हम? किराए पे वैसे ही रहते हैं। ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਤਾ। ਐਮਐਲਏ ਗਵਾਇਆ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਗਵਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ? ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। तो ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਵਜਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਸ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਾਈ ਉਹਦੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਹੁਣ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੀ ਅਚਾਰ ਪਾਉਣਾ ਵਾ? ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਨਾ ਗਨਮੈਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕੱਲਾ। ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ। अमन
क्या हुआ था कल रात? मेरे फादर साहब का एक्सीडेंट हो गया। फॉर्चूनर गाड़ी थी, वो जो मुंडिया चौक है अपने सरकारी स्कूल का, उसके उधर से वो पता नहीं एमएलए की गाड़ी थी, वो उधर से लेके जा रहा था। लोगों ने बताया कि इसमें एमएलए साहब भी थे, और जब वो गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ तो पापा को उसी हालत में छोड़ के और एमएलए साहब वहाँ से फरार हो गए दूसरी गाड़ी में। लोगों ने बताया कि इसमें सरदार थे, तो उनके साथ गनमैन भी था, और वो कह रहे हैं कि गाड़ी मेरी ड्राइवर चला रहा था। गाड़ी ड्राइवर चला रहा था तो इसके साथ गनमैन का मतलब क्या है? गनमैन का तो कोई चांस ही नहीं बनता उसके साथ, ड्राइवर के साथ। आपके पिताजी का क्या नाम था? भजन पाल। क्या काम करते थे वो? वो सफाई कर्मचारी थे। कितनी तनख्वाह थी उनकी? 10,000 रुपये। हाँ जी, 10,000। 10,000 रुपये। 10,000 रुपये में वो काम करते थे, ठीक है? हाँ जी। अच्छा, तो अभी जो एमएलए उसको गिरफ्तार किया पुलिस ने? नहीं, अभी तक कोई इसके साथ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी तक कोई? एमएलए का नाम आप जानते हो? कहाँ के रहने वाले थे एमएलए? वो कौन सी पार्टी के थे? फजलिका का रहने वाला शेर सिंह नाम है उसका। शेर सिंह नाम है, कांग्रेस पार्टी का है वो। कांग्रेस पार्टी के एमएलए? हाँ जी। तो अभी पुलिस के पास आप थाना डिवीजन नंबर जमालपुर के बाहर खड़े हो, तो यहाँ पे आपको क्या आश्वासन दिया गया पुलिस की तरफ से? अभी तक तो कुछ नहीं दिया गया। अभी तो फिलहाल कह रहे हैं ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बट अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अभी चेक कर वो मतलब पोस्टमार्टम के लिए लेके गए हैं, अब बाकी पता नहीं क्या करेंगे वो क्या नहीं। क्या मांग करते हो पुलिस प्रशासन से? मैं तो ये चाहता हूँ कि एमएलए को मेरे सामने ला के जेल में रखा जाए, मुझे इंसाफ दिया जाए, उनको यहाँ रखा जाए, और मतलब उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए उनको। ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਰਵੀ, ਵੈਸੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭਜਨ ਪਾਲ ਆ। 33 ਫੁੱਟਾ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਸਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਸੀਗਾ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਇਹ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘਵਾਇਆ ਜੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਰਾਤ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਸਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ? ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਨਮੈਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਸਰਿੰਦਰ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਡਰਾਈਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿਆਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ। ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੋਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹ ਗਨਮੈਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਅਚਾਨਕ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ। ਸਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦਾ? ਬਸ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 9:30 ਵਜੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀ ਸਵੇਰੇ। 9:30 10 ਵਜੇ ਅਸੀਂ 11-12 ਵਜੇ ਵਿਹਲੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਰ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਅਮਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ FIR ਅਸੀਂ ਦਰਜ ਕਰਤੀ ਹੈ। FIR ਨੰਬਰ 91 ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਨੂੰਨਨ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਊਗੀ ਉਹਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਇਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਵੀਪਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵੀਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਹੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ, 2 ਗੁੱਡੀਆਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਆ ਉਹਦੀਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗਰੀਬੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਖਾ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਮੂਹਰੇ ਕੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਫੈਂਟਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰਿਆ।
ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਣਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ लुधियाना से शिवम खत्री के साथ पंकज नैयर की रिपोर्ट, हिंदुस्तान न्यूज़ लाइव।